السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. علماء کرام اور سادات جو حاضر ہے ادھر، بھائیوں، میں آپ لوگ جانتے 5 گھنٹہ 7 گھنٹہ ایک ہی ضرورت میں تقریر کرتا تھا، لیکن ابھی اس کی طاقت نہیں. میرے لیے بہت مشقت کے ساتھ بیماری ہوا، لیکن مومنین کا دعا کی وجہ سے اللہ تعالی عافیت واپس دیا. آج لیلۃ القدر آنے کا امکان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: راقبوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر. رمضان کا آخری 10 دن، اس میں لیلۃ القدر آپ انتظار کیجیے. کیا ہے لیلۃ القدر؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ سبحانہ وتعالی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کی وجہ سے یہ لیلۃ القدر ہم کو دے دیا. امت محمدیہ کو خاص ہے یہ لیلۃ القدر. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم احترام کی وجہ سے اتنا بڑی لیلت اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمایا. لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں قرآن ہم نے نازل کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے: وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ جانتے ہو اس کا قدر کتنا بڑا ہے؟ آپ تفکر کیا ہے؟
یہ سوال کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینہ کی عبادت اس سے بھی لیلۃ القدر کا ایک رات میں عبادت کو فضیلت ہوتا ہے۔ ہم تو مساکین ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ثابت ہے، اسی وجہ سے یہ محبت رکھنے والوں کو اللہ تعالی ہدیہ طور پر لیلۃ القدر کو دیا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نہیں آئے تو لیلۃ القدر بھی ہم کو نہیں ملتے تھے۔ اس لیے امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر سے بھی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں پیدا ہوا وہ وقت کا ہے، وہ پیدا ہوا رسول کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن نازل کیا، لیلۃ القدر دیا، رمضان دیا، سب نعمتیں اللہ تعالیٰ اشرف الخلق کے لیے ہم کو عطا فرمایا۔ تو امام سیوطی، امام قسطلانی، ایسے بڑے بڑے علماء ان اللہ و ملائکتہ یہ آیت بیان کر کے بہت بڑی کتابیں لکھا ہے۔ امام قسطلانی کو مسالک الحنفاء فی الصلاة علی المصطفیٰ بول کے ایک کتاب ہے۔ امام فاقیہی کو السراج المنیر فی الصلاة علی البشیر النذیر بول کے ایک کتاب ہے۔ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ سعادت الدارین ایک کتاب لکھا ہے۔ یہ سب کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، وہ کتاب کے بارے میں، صلاۃ کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں ہم سب کو شامل کر دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ آیت کے تفسیر میں بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہو کے تشریف لایا، آپ کو ان کے امتی میں شمار کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا۔ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں شمار کیا، پھر کتنا صلاۃ درود سے پڑھا، کتنا ذکر پڑھا، کتنے قرأت پڑھا، کتنے صدقہ کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعیم کے بارے میں کئی تفاسیر ہے، لیکن بعض تفسیروں میں یہ ہے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ امتی میں آپ کو شمار کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ نعمت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، کیا کیا، کتنے درود پڑھا، کتنی نماز پڑھا، تراویح، صلاۃ التراویح
رمضان میں 20 رکعت نماز ہے، اس میں کوئی خلاف نہیں. آپ یہ بات آپ سے میں بولنا چاہوں گا، حنفی شافعی کے مسئلہ ادھر، حنفی شافعی وہ 4 دین نہیں، 2 دین نہیں. شافعی حنبلی مالکی یہ 4 مسلک 4 دین نہیں ہے، ایک ہی دین ہے. عقیدہ میں یہ 4 ائمہ کے درمیان کوئی فرق نہیں، اختلاف نہیں. عقیدہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام الاعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، 4 ائمہ بھی اہل السنت والجماعت میں ہے. یہ 4 ائمہ کے عقیدہ تو ایک ہی ہے، لیکن کبھی کبھی کھانا پکانے میں کیرلا والا، یہ کرناٹک والا کچھ فرق ہے کبھی کبھی، ویسا ہی کچھ فرق یہ 4 مسئلے کے اندر فروعیات میں ہوگا، بلکہ عقیدہ اہل السنت والجماعت یہ عقیدہ حنفی بھی رکھتا ہے تو نجات ملے گا، شافعی رکھے تو شافعی کی بھی نجات رکھے گا. ائمہ کے درمیان کوئی اختلافات نہیں تھا. آپ دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے لیے کوئی مشکل کبھی پڑا میرے مسائل میں، یا تو بدن کی وجہ سے مشقت پہ پڑی تو میں جلدی 2 رکعت نماز پڑھ کے امام الاعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر کے پاس میں جاتا تھا. وہاں کے ابو حنیفہ امام کے زیارت کر کے میں جب فارغ ہوتا ہوں وہ اس وقت میرا حل مشکلات سب حل ہوتے تھے. امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے. دیکھو امام شافعی امام ابو حنیفہ کو نہیں دیکھا، اس لیے امام الاعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جس دن میں تو وفات ہو گیا اسی دن میں امام شافعی پیدا ہوا ہے. تو امام شافعی تو امام الاعظم کو دیکھا بھی نہیں، سامنے رکھا بھی نہیں، لیکن امام شافعی نے حرمت کے ساتھ امام الاعظم کے قبر کے قریب جا کے زیارت کرتے تھے. وہ زیارت کرنے سے امام شافعی کا جو مشکلات ہے وہ سب دور ہوتے تھے. മലയാളികൾക്ക് മനസ്സിലായോ? വല്ല വിഷമവും ഷാഫി ഇമാമിന് ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാമുൽ ആദമിൻ്റെ ഖബറിൻ്റെ അടുക്ക പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യും. ആ സിയാറത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ ഇഷ്കാലുകളും തീരും, എല്ലാ മശക്കത്തുകളും തീർന്നു പോകും. ഇതാരാ പറയുന്നത്? ഷാഫി ഇമാമ്. ഷാഫി ഇമാമ് ജനിച്ച ദിവസമാണ് ഇമാമുൽ ആദം അബൂ ഹനീഫ തങ്ങൾ വഫാത്തായി പോയത്. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടില്ല, സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ഉറപ്പാണല്ലോ. അങ്ങനത്തെ ഇമാം ഷാഫി പറയുന്നു ഇമാമുൽ ആദമിൻ്റെ അടുക്ക പോയി ഞാൻ സിയാറത്ത് ചെയ്യും, എല്ലാ ദിവസവും സിയാറത്ത് ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടായാൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഓടിച്ചെല്ലുന്നത് ഇമാമുൽ ആദമിൻ്റെ ഖബറിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. അവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ
എൻ്റെ എല്ലാ വിഷമവും തീർത്തു പോകുമെന്ന് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷാഫി ആമിൻ്റെ ഇടയിൽ क्या खिलाफ है? फिर क्या खिलाफ है? कोई खिलाफ नहीं। 5 वक्त नमाज ये 4 मसलक का ईमान है। रमज़ान का 100 रोज़ा ये 4 मसलक में है और जुमा 4 मसलक में है। जुमा के लिए 2 खुतबा अरबी में होना चाहिए, ये कोई खिलाफ नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला 4 मसलक को इधर रखा हमारे लिए तख़फ़ीफ़ के लिए, कोई मशक्क़त कम होने के लिए, वरना 4 मसलक नहीं होता था। ये 4 मसलक भी अक़ीदा में एक है, अहलुस सुन्नत वल जमात एक है, वो एक 4 मसलक उसमें है। फिर मुब्तदी लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहक़ीर करने वाला, हुज़ूर आदि इंसान होकर पैदा हुआ, आदि इंसान होकर ज़िंदगी गुजारा, आदि इंसान होकर इंतकाल हो गया, ऐसा यहाँ के मुब्तदी लोग बोलते। मुब्तदीन ऐसे बोलते, हम क्या बोलते? आदि इंसान नहीं बल्कि रसूलुल्लाह फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाह लैस लहू हद्दुन फ़युअरिब अन्हु नातिक़ुन बिफ़मी। इमाम बूसरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैस लहू हद्दुन, റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഫളായിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അത്രയും വലിയ ഫളായിൽ അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തു. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ 1000 മാസത്തേക്കാൾ ഒരൊറ്റ രാത്രിയിൽ കൂലി കിട്ടുന്ന രാത്രി അല്ലാഹു തആല നൽകി. എന്നാൽ അത് ഇവിടെ രാവാകുമ്പോൾ പകലാകുന്ന അമേരിക്ക പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ലൈലത്തുൽ ഖദ്റില്ലേ? ഉണ്ട്, അവർക്കും ഉണ്ട്. ഒരു രാത്രി അല്ലാഹു തആല അവർക്കും നമുക്കും എല്ലാം തരുന്നു. അല്ലാഹുവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലേ എല്ലാം നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കിപ്പോൾ ട്രംപിൻ്റെ ഡമ്പ് കൊണ്ട് ഇസ്രായേലിയാക്കൾ വീണ്ടും ഫലസ്തീൻകാരെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. ഈ അമേരിക്കൻ്റെ ഈ ട്രംപിൻ്റെ ഡമ്പാണ്, കിബിറാണ്. എന്നാൽ ആ കിബിറുള്ള ട്രംപിന് ഇന്നലെയും മെനയാന്നും അവിടെ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു അമേരിക്കയിൽ. എന്നിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചുപോയി. ധാരാളം ആളുകളെ ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞുപോയി. ഇത് തടുക്കാൻ ഡംപിന് സാധിച്ചോ? ഇല്ല. ഇതിൻ്റെ 1 മാസം മുമ്പ് എത്രയോ ഏക്കർ സ്ഥലം കത്തി നശിച്ചു. അത് കെടുക്കാൻ ആരെക്കൊണ്ടോ കഴിഞ്ഞോ? ഒരാളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്ത് കണക്കാക്കിയോ അതിവിടെ നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിനെ തടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും ഒരു കിബറുകാർക്കും സാധ്യമല്ല, ഒരു അഹംഭാവികൾക്കും സാധ്യമല്ല. അല്ലാഹു ഖലഖക്കും വമാ തഅമലൂൻ, നിങ്ങളെയും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയും പടച്ചത് അല്ലാഹുവാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ് പടച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം. വല്ലദീന ആമനൂ അശദ്ദു ഹുബ്ബൻ ലില്ലാഹ്, മുഅ്മിനീങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രിയം വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം മഹബത്ത് വെക്കുന്നു.
എന്താ അല്ലാഹു തആലയോട് ഇത്ര മഹബത്ത് വെക്കാൻ അല്ലാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? അല്ലാഹു തആല എന്നെയും നിങ്ങളെയും പടച്ചു. ഈ പടച്ച സമയത്ത് നല്ല ഭംഗിയിൽ പല്ലും കണ്ണും മൂക്കും മുഖവും എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ 10,000-ങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ മുഖം മറ്റൊരാളുടെ മുഖം പോലെ കാണാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. എവിടെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയത്? അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ. അതിനേക്കാളും ചുരുക്കം ഒരു കൈവിരൽ ഇങ്ങനെ മഷിയിൽ കുത്തി ഒപ്പുവെക്കുന്നു, ഫിംഗർ അടിക്കുന്നു. മരണം വരെ, ലോകാവസാനം വരെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ആധാരം രജിസ്റ്ററാക്കുമ്പോൾ, കത്ത് എഴുതുമ്പോൾ കൈവിരലിൻ്റെ അടയാളം വെക്കുന്നു. ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ ഈ സ്ഥലം ചെറിയ 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 വരകളുണ്ട്. ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനോട് തുല്യമല്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ പെണ്ണുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടാൽ ഒപ്പിടാതെ ഈ വിരലടയാളം വെക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ ഇത്രയും ചെറിയ സ്ഥലത്ത് കോടാനുകോടി ജനങ്ങളുടെ കൈവിരൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ? കഴിയില്ല. അതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ. മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുവാണ് സ്വർണം. ഒരാൾ ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ സ്വർണം എന്നൊരു സാധനം കണ്ടിട്ടുമില്ല, കേട്ടിട്ടുമില്ല. എന്നാൽ അയാളെ ഈമാൻ്റെ വല്ല കുറവും വരില്ല. അയാൾ ജീവിക്കാനൊക്കെ പ്രയാസപ്പെട്ടോ? ഇല്ല. എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. എന്താ? ഓക്സിജൻ. ഹവാ. ഈ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു പോകും. അതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തെരൂരിൽ നിന്ന് ഒരു തീവണ്ടിയുടെ ഒരു ഉള്ളിൽ നിറച്ച് മനുഷ്യന്മാരെ ഇട്ട് 2 ഭാഗവും അടച്ചിട്ട് പാലക്കാട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പാലക്കാട്ടെത്തുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാ ജനങ്ങളും മരണപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു. അതാണ് വാഗൻ രാജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ജീവിക്കൂ. ഈ ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ നിങ്ങളുടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസ് തുറന്നിട്ടുണ്ടോ? ആ ഓഫീസിലേക്ക് ഹർജി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഇല്ലാതെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല समझो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए करंट के लिए एप्लीकेशन वो जैसा मुझे कुछ ऑक्सीजन होना बोल के अपेक्षा देता है, नहीं देता है, देने की ज़रूरत नहीं। हम किधर है? वो सब आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर जितना काली जगह है वहाँ सब ऑक्सीजन है, हवा है। ये हवा अगर नहीं तो इंसान को, कोई हैवान को इधर जिंदा नहीं हो सकता है। ये अल्लाह ताला आपको ये दिया, एप्लीकेशन नहीं दिया, उसके साथ साथ अल्लाह की मोहब्बत से हमको ये ऑक्सीजन मिल गए। हमको बहुत बड़ी नेमत दूसरा भी दिया है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला को मोहब्बत वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, മുഅ്മിനീങ്ങൾ അധികമായി അല്ലാഹുവിനെ പ്രിയം വെക്കുന്നവരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാ യുഅ്മിനു അഹദുക്കും
حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. എല്ലാ ജനങ്ങളെക്കാളും മാതാപിതാക്കളെക്കാളും സർവവസ്തുക്കളെക്കാളും അല്ലാഹു അല്ലാത്ത എല്ലാ വസ്തുക്കളെക്കാളും ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാനും റസൂലുള്ളാഹിനെ മഹബ്ബത്ത് വെക്കുകയും റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേൽ ദുറൂദ് ശരീഫ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുകയും വേണം. ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 100 സ്വലാത്തെങ്കിലും അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മൗലാനാ മുഹമ്മദ് അലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലിം. ഈ സ്വലാത്ത് ഒരു 100 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എല്ലാവരും ചെല്ലണം. അങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അല്ലാഹു തആല തീർച്ചയായും സാധുക്കളായ നമ്മളെ നരകത്തിലിടൂല. കാരണം ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ നാവ് വലിയ നാവാണ്. ലാ യകൂന യംബഗി അൻ യകൂന ലിസാനുക റത്ബൻ ബിദ്ദിക്രി. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നാവ് എപ്പോഴും പച്ചയായിരിക്കണം. അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മേൽ നാവ് കൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ആ നാവ് മാത്രം മൂർച്ചെടുത്തിട്ട് സ്വർഗത്തേക്ക് കടത്തുകയും ബാക്കിയുള്ള ശരീരം നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये दुरूद शरीफ जो पढ़ा वो लिसान को जन्नत में दाखिल करने के लिए ये लिसान कौन सी जगह रखा है, वो जसद को भी जन्नत में लेके जाएगा. इसलिए आप लोग सलात दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ो, अज़कार भी ज़्यादा पढ़ो. अल्लाह ताला से तौबा करके ख़ास तौर पर बाकी 10 डेज हमारे पास है. 10 ദിവസം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനിയുണ്ട് ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ. ആ 10 ദിവസം എല്ലാവരും അല്ലാഹുവിനോട് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക അഫുവ്വുൻ തുഹിബ്ബുൽ അഫ്വ ഫഅഫു അന്നി, അല്ലാഹുവേ നീ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നവനാണ്, സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു തരണോ. നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും എന്ത് വന്നാലും തെറ്റായ കാര്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നീ മാപ്പാക്കി തരണമെന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക അഫുവ്വുൻ തുഹിബ്ബുൽ അഫ്വ ഫഅഫു അന്നി എന്ന് ഈ മാസം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ എല്ലാവരും കൂടുതൽ പറയുകയും അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുക്കൽ ജന്നത വ അഊദു ബിക മിനന്നാർ എന്ന ദിക്ർ പറയുകയും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം നമ്മെ വിട്ടുപിരിയുമ്പോൾ തൗബയോടുകൂടി വിട്ടുപിരിയുന്ന മാസമാക്കി തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്യുക. എനിക്ക് സുഖം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്തു തരുമാറാകട്ടെ. അർഹമുർ-റഹീമായ अल्लाह, हम लोग मिस्कीन लोग मुआफ़ अता फरमाया अल्लाह, हमारे गुनाह को ज़वाल करके मग़फ़िरत अता फरमाया अल्लाह. या अल्लाह, हमारे लिए और ये जलसा के लिए मदद करने वाला बहुत लोग हैं, इफ्तार के लिए और सहूर के लिए मदद करने वाला बहुत है. वो सबको बरकत अता फरमाया अल्लाह. या अल्लाह, यहाँ का मदरी मस्जिद का ये जगह
दुरूद शरीफ के लिए ये जलसा के लिए हमको दे दिया, वो कमेटी को भी अता फरमाया अल्लाह, मग़फ़िरत अता फरमाया अल्लाह, रहमत अता फरमाया अल्लाह, गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाया अल्लाह। या अल्लाह हमारे कामों में विशेष में सब कामों में बरकत अता फरमाया अल्लाह। या अल्लाह ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പ് ചെയ്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ പാപികളാണ്. റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഞങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് ഹറാമ്, കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഹറാമ്, എല്ലാം ഹറാമ്. ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാവട്ടെ അതും ഹറാമ് കലർന്നത് തന്നെ. അതിൽ നിന്നൊന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് തരണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരിക്കലും മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത ആഫിയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലാഹ്. ദീനിയായ എൽമ് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ആഫിയത്ത് നൽകണേ अल्लाह। इंशाअल्लाह सबके लिए दुआ करता हूँ। ये मोमिन लोग दुआ करते हैं। इंशाअल्लाह वसीयत जो लोग वसीयत किया है वो उनका नाम पढ़ता है। हाँ हाँ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അൻവർ ഷരീഫ് സാഹിബ് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ജലാലുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ മുഴുവൻ കാലവും ഇവിടെ ആണ് കൂട്ടിയിരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം നാട്ടുകാരനാണ്. അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയി. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ, ഖബറിൻ്റെ വെളിച്ചമായി കൊടുക്കട്ടെ. യാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ എല്ലാ ശുക്കൂറാജിയും അതുപോലെ നമ്മളെ പ്രവർത്തകന്മാർ അവരെല്ലാവരും അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. യാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ റമളാനിൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആരെയും നരകത്തിൽപ്പെടുത്താതെ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ദിവാറിൽ ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഫാത്ത് അടുത്ത സമയത്ത് കൈഫ നറാക യാ റസൂലല്ലാഹ്, എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുക? മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഐന നറാക, എവിടെയാണ് തങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുക എന്ന് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അന ഫറത്തുക്കും ഇന്ദൽ ഹൗദുൽ കൗസറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനുണ്ടാകും എന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ശിഷ്യന്മാർ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ എല്ലാവർക്കും നീ ആ ഹൗദുൽ കൗസർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ശഫാഅത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്.
ഈ റമദാൻ്റെ 21-ാം രാവ് ഇന്ന് വളരെ പുണ്യമായ രാവാണ്. ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ആയേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിൻ്റെ ഫളായിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ആ അദദിൽ ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം. അല്ലാഹുമ്മ ലാ തുഖയ്യിബ് റജാഅനാ യാ അക്രമൽ അക്രമീൻ വയാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله يا الله. اللهم اعتقنا واعتق والدينا ومشايخنا وأساتذتنا من النار يا رب العالمين. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء وطلقاء وخلصاء وأمناء واجعلنا من اتقائك وطلقائك يا الله. اللهم إن كنت كتبت أسماءنا في ديوان السعداء فلك الحمد ولك الشكر، وإن كنت كتبت أسماءنا في ديوان الأشقياء فامحو عنا اسم الشقاوة يا الله يا الله. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ടെററിസ്റ്റുകാരല്ല, തീവ്രവാദികളല്ല, ഭീകരവാദികളല്ല. ഈ രാജ്യത്ത് സമാധാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവൽ തരണേ അല്ലാഹ്. അർഹമർ റഹീമേ, ഫലസ്തീനിലെ ജനങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു ഇസ്രായേലികൾ. ഗസയിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെയും കുട്ടികളെയും അവർ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ്. റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ അല്ലാഹ്, നീ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ആ ഗസയിലും ഫലസ്തീനിലുമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. യുദ്ധം നിർത്തിയ കരാറ് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെയും മുഅ്മിനീങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ്. നീ രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാഹ്. اللهم سلمنا وسلم إخواننا في فلسطين. اللهم سلم إخواننا في غزة وفي كل البلاد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من نتقاء ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يحصل له فضائل ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يحصل فضل ليلة القدر. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر. اللهم لا تجعلنا من الفاسقين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.